going to enter in the next topic, that is going to be AIDS. So AIDS எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு like lower class லயே படிச்சிருக்கோம். What is the expansion of AIDS? Yes, what is the expansion of AIDS? People, you're in 12th standard, right? What is the full form of AIDS? AIDS is full form enna? Expansion? Sure, it's okay. It's going to be acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS oda expansion is acquired immunodeficiency syndrome. Now I have a doubt. AIDS vandu pathina it is not a disease actually. It is called as a syndrome. Even diabetes pathina it is not a disease, it's a syndrome. Now I have a doubt. What is the difference between AIDS, what is the difference between syndrome and disease? Rendukku ola difference enna? What is the difference between diseases and syndrome? Disease na enna, syndrome na enna? At least you can tell for syndrome. Not so sure. At least do you have, yes, tell me. Syndrome means a group of symptoms, ma'am. Okay. What about for disease then? Disease, I don't have. Disease, okay. So no issues. Disease pathina specific-ஆ இருக்கக்கூடிய ஒரு we have an ஒரு காரணம் இருக்கும் பாத்தீங்க, specific-ஆ ஒரு reason இருக்கும். அது வந்து we call them as a disease. ஆனா if we talk about syndrome, a collection of symptoms, we call them as a syndrome. ஆனா disease பை ஸ்பெசிஃபிக்கா இது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's talk about heart எடுத்துக்கலாம். heart disease நம்ம சொல்றோம், கரெக்ட்டா? அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா will be having some symptoms, கரெக்ட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் shoulder pain இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், chest pain இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம சொல்லும்போது ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கக்கூடிய symptoms, அத வந்து we call them as a disease. இல்ல நிறைய collection of symptoms together we can call it as a syndrome. So அதே மாதிரி தான் AIDS வந்து பாத்தீங்கன்னா it is nothing but a collection of syndrome is called as the AIDS. So AIDS வந்து பாத்தீங்கன்னா it is caused by a virus. என்ன வைரஸ்னா HIV virus. HIV ஓட full form is human immunodeficiency virus. So the AIDS வந்து first எங்க ரிப்போர்ட் பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா it was reported in America in the year 1981. So literally வந்து பாத்தீங்கன்னா again nowadays நீங்க mostly again newsல கூட நிறைய வந்துச்சு, like a few years back, like 1 year back தான் இருக்கும். காலேஜ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஏதோ certain north side ஒரு காலேஜ்ல many students were affected. ஒரு single campusலயே வந்து more than 25 students were affected with AIDS அப்படின்ற நியூஸ்லாமே வந்துட்டு இருந்தது actually. Yes. So இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா nowadays it's spreading a lot. So what is the reason அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are many reasons. First one transmission எடுத்துக்கிட்டோம்னா one is sexual contact. So ஒரு infected person கூட sexual contact இருக்கும்போது கண்டிப்பா it is going to spread. So இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, AIDS வந்து எப்பவுமே like நான் வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்றதுனாலயோ இல்லாட்டி பக்கத்துல அவங்க கூட போய் உட்கார்றதுனாலயோ AIDS is not going to spread. பட் மோஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா fluids மூலமா செக்ரேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் blood transfusion எடுத்துக்கலாம். எப்பவுமே வந்து blood வந்து நம்ம transfuse பண்றதுக்கு முன்னாடி blood வந்து கலெக்ட் பண்றான்னு எடுத்துக்கோங்களேன், டொனேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா blood வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் blood வந்து என்ன குரூப் இருக்கு, ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கா, லைக் வேற ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கு, ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல போனா டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லாட்டி எய்ட்ஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு தான் டொனேட் பண்ண blood வந்து எடுத்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அப்படி இந்த செக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு எதுவுமே இல்ல பர்ஃபெக்ட்டா இருக்குன்னும் போது தான் it will be transmitted to another person. மற்ற person transfuse பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? So bloodல இருந்துச்சுன்னா கூட what will happen, infected person donate பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நம்ம இன்னொரு person கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா the person will get infected with AIDS. Next one பாத்தீங்கன்னா sharing of infected needles. So கண்டிப்பா disposable syringes மட்டும் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். இல்ல ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ண சிரிஞ்சே நம்ம இன்னொருத்தவங்க யூஸ் பண்றோம். இமேஜின் நம்ம ஒரு பர்சன் HIV இருக்கிற பர்சன் நம்ம இன்ஃபெக்ட் சிரிஞ்சு நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே எடுத்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது what will happen, கண்டிப்பா அதுல உள்ள இருக்கிற blood fluid மூலமா இன்னொரு பர்சனுக்குமே செக்ரேட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், infected mother to a fetus. So கண்டிப்பா வயித்துல மதரோட ஊம்குள்ள வந்து ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா கூட there is a lot of chance மதருக்கு இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு வரதுக்குமே வந்து சான்சஸ் நிறைய இருக்கும். So next one பாத்தீங்கன்னா transmission. So just now we saw high risk. யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து high risk இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா individuals with multiple sex partners. So கண்டிப்பா வந்து like ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் அப்படின்ற கான்செப்ட், like one male is going to more than 2 females, இல்ல நிறைய ஒரு ஃபீமேல் நிறைய மேல்ஸ் கூட கான்டாக்ட்ல இல்லீகல் அஃபேர்ல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா there is chance of getting this. அதுக்கப்புறம் blood transmission. So கண்டிப்பா வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து HIV இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைக் கண்டிப்பா ரிப்பீட்டட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மேல பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. லைக் ட்ரக் அடிக்ட்ஸ். ஸோ ட்ரக் அடிக்ட்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll be taking எப்படி சொல்றது, ஸ்டெராய்டா இருக்கட்டும், ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து சில பேர் இன்ஜெக்ஷன் மூலமா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பா அந்த ஒரு இன்ஜெக்ஷனே வந்து மாத்தி மாத்தி எடுக்கும்போது கண்டிப்பா என்ன ஆகும், HIV ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு, AIDS ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்க போகுது. அண்ட் சில்ட்ரன் born to an HIV infected mother again. ஸோ மதர் டு ஃபீட்டஸ் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்குமே சான்ஸ் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்கும்.
next one. So next we are going to see about the effects, diagnosis and treatment. So இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த point important. What is the test to confirm AIDS confirmation test என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ELISA. So ELISA ஓட full form என்ன? Enzyme linked immune sorbent assay. So ELISA வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a test that is used to confirm the presence of AIDS. So இது effects என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு person AIDS affect ஆயிருக்கிற personக்கு வந்து they'll be having fever. நைட்ல வந்து ரொம்ப sweats, night sweat வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Swelling in the lymph node, diarrhea, weight loss, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா some of the common symptoms of AIDS. Night sweat ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம், அவங்க என்னதான் சாப்பிட்டாலும் கூட உடம்பு வெயிட் போடவே போடாது, கண்டிப்பா weight loss வந்து ஆகிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். Due to the deficiency of TH cells. What do you mean by TH cells? What do you mean by TH cells? TH cells na enadhu? I think if you remember நம்ம last class we saw about B lymphocytes, T lymphocytes நம்ம படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா? Then what is TH? TH cells na enadhu? Any idea? It is called as helper cells. H for helper, right? So helper cells அப்படினு சொல்லுவோம். So which means the helper cell எதுக்கு நம்ம பாடில வந்து like immune கா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி helper cells இல்லாம கம்மியா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா the person will be like ஈஸியா வைரஸ் சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸ் வரதுக்கோ இல்ல பாக்டீரியா சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸ் வரதுக்குமே டார்கெட் ஆகிறதுக்குமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அவங்க. which means they'll be like getting more. next one பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரே விஷயம் என்ன? can we cure AIDS? I have a doubt. AIDS வந்து கியூர் பண்ண முடியுமா? can AIDS be cured? இது வரைக்கும் கியூர் இருக்கா நமக்கு? no. yes. so ஆனா பட் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல we can give some. அது பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா இருக்கும்போது நமக்கு பட் ஸ்டேஜஸ் வந்து பாஸ் ஆக it's very difficult to save the person, which means இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனோட லைஃபை வந்து ப்ரொலாங் பண்ண முடியுமே தவிர we cannot totally cure that person, which means அவங்க லைஃப் டைம் வந்து சீக்கிரமா செத்துருவாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவங்க சாவத தள்ளி போட முடியுமே தவிர there is no total cure for AIDS. yes. diagnose and எப்படி பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா which means prevention is always better than cure, which means we can educate people. so கண்டிப்பா இப்ப ஸ்கூல்ஸ்லயுமே கூட பாத்தீங்கன்னா you are also learning, right? எப்படி நம்ம prevent பண்ணலாம், எப்படி like we can avoid, இந்த மாதிரி common peopleக்குமே கூட வந்து like through some pamphlets ஆ இருக்கட்டும், and through some government program, இதெல்லாம் மூலமா வந்து we can tell them what is the effects, side effects, எப்படி prevent பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போய் we can tell them. free distribution of condoms. so அப்படியே பாத்தீங்கன்னா contraceptive methods, we know, right? condoms like நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதுல காண்டம்ஸ் மட்டும் தான் it will always prevent a person from sexually transmitted disease அப்படின்னு சொல்லி already we saw, right? STD. so அதுல காண்டம் ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கலாம், or else like making more blood banks. like blood banks நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சன் blood donate பண்ண போறாங்கன்னா some initial test has to be done. ஒன்னு வந்து they will be checking the blood group. அப்படி இல்லாட்டி அந்த பர்சனுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கான்னு பாப்பாங்க. அப்படியோ இல்லாட்டி பார்த்து next they will go for HIV AIDS எல்லாம் இருக்கான்னு பாப்பாங்க. இதெல்லாம் இல்லன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, blood will be donated accept பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணா மட்டும் தான் we can prevent. சில பாத்தீங்க யோசிச்சு பாருங்க, I think like for a few years back ஒரு சினாரியோ நடந்துச்சு. ஒரு பர்சனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா he had AIDS, அவருக்கு தெரியவே இல்லை, he didn't even know he had AIDS. பட் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் டொனேட் பண்ண போயிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லே வந்து ப்ராப்பர் ஸ்கிரீனிங் பண்ணவே இல்லை அதை சேவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. அப்படியே எடுத்துட்டு அந்த பிளட் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. the lady got some side effects, some like திடீர்னு உடம்பு ரொம்ப வீக் ஆக ஆரம்பிச்சு, some diarrhea, சில சிம்டம்ஸ் வரவே டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்தா ரீசெண்டா she had a blood transfusion. அவங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் they found out like she had AIDS. அது எப்படி வந்து பார்த்தா அந்த பிளட் ரீசெண்டா டிரான்ஸ்மிஷன்ல தான் மாட்டிருக்கு. அப்புறம் அந்த கன்சர்ன் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது தான் பார்த்தா ப்ராப்பரான பிளட் ஸ்கிரீன் நடக்கவே இல்லை. தட் பர்சன் itself didn't know he had AIDS. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு that person committed suicide also. இது ரீசெண்டா like from some few years back இந்த விஷயம் வந்து நடந்தது. So literally எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுமே the proper mandatory checkups has to be done. next regular checkup for HIV. so இந்த HIV என்றதை விட sexually transmitted disease வந்து some regular period of time வந்து it has to be done. இப்போ நார்மலா சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிகினிங்ல வந்து it can be like ஒரு urine infection மாதிரி தான் இருக்கும், we won't even know actually. so regular checkup, ஏதாவது ஒரு symptom ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா like we should not feel embarrassed to check ourselves. இது மாதிரி symptom ரொம்ப நாள் இருக்குன்னா we have to immediately get addressed by a doctors. advocating safe sex. so கண்டிப்பா illegal marital affairs, illegal sexual relationship எல்லாமே it has to be avoided. controlling drug abuse. so drugs அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன நடக்குது, இன்ஜெக்ஷன் மூலமா ஒரு பர்சன் அப்படியே அந்த பர்சன் அப்படியே இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே வராங்க, அப்படியே ஸ்னிஃப் பண்ணுவாங்க சில பேர், அதுல எச்சி படும் போதெல்லாம் கூட கண்டிப்பா there is a lot of chances AIDS might get transmitted. so next one பாத்தீங்கன்னா educate people, use of disposable needles, இதெல்லாமே மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா we can prevent AIDS அப்படின்றது கான்செப்ட். next one பாத்தீங்கன்னா கேன்சர். ஃபர்ஸ்ட் we saw for AIDS, செகண்ட் ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்குது கேன்சர். ஸோ கேன்சர் வந்து நிறைய பேருக்கு உங்க வீட்டுல கேட்டு பார்த்துருக்கலாம். பிஃபோர் என்ன it was like a very rare disease, யாருக்குமே வந்து இருக்காது. ஆனா இப்பெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா
நிறைய பேருக்கு frequently we are hearing this term cancer நிறைய பேருக்கு வருது. So what is the reason அப்படின்னு கேட்டோம்னா one can be the food habits. நம்ம சாப்பிடுற food fast food items நிறைய சாப்பிடுறோம், that is stored, நம்ம ரொம்ப அந்த frozen food items நம்ம எடுக்கிறது மூலமாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அண்ட் ஈவன் பை த மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம சுத்தி இந்த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட்டை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்றோம், அப்படியோ இல்லையா ஸ்கின் கேன்சர், சன் ரேஸ், ரொம்ப அந்த ஓசோன் லேயர் ஹோட்டோ இந்த கதை நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. ஸோ கேன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் டூ டைப்ஸ் லிட்டரலி. ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி பெனைன், another one is going to be malignant. benign என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be confined to only one place, which means for example let us talk, எனக்கு வந்து கையில வந்து I am getting a tumor எடுத்துக்கலாம், it is not going to spread to other parts of my body, வெறும் அந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கும், it will be only confined to only single place. அந்த மாதிரி இருக்க tumors cells or like part we call them as benign. இதுவே if it keeps on spreading மத்த பாடி பார்ட்ஸுக்குமே பாடி ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிச்சதுன்னா we call them as malignant. So first of all we should know what is tumor இல்லையா. சரி, இப்போ நான் கேன்சருக்கே ஃபர்ஸ்ட் வரேன். கேன்சர் என்ன கேட்டீங்கன்னா is nothing but uncontrollable multiplication of cells. cells rapidly they will keep on multiply. இந்த மாதிரி அளவுக்கு மீறி rapidly multiply ஆயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா they will club together to form tumors. சின்ன சின்ன கட்டிங்க மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம், டியூமர், masses of cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். if the tumor is present in only one place it is not going to spread அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா we call them as benign. if they keep on spreading, ஒரே இடத்துல எல்லாமே அப்படி மாறி மாறி எல்லா இடத்துக்குமே ஆர்கன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா we call them as malignant. next one benign tumors எடுத்துக்கலாம். as I said earlier it is confined to only origin, like ஒரு பிளேஸ்ல மட்டும் தான் confined, they do not spread to other parts of the world. damage வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் because it's very one confined. நம்ம சர்ஜரி மூலமா கூட it can be operated and removed. இப்போ நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா we have like different இது, so it is not, தெரிஞ்சு மட்டும் வெச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. next one பாத்தீங்கன்னா malignant tumors. malignant tumors வந்து literally they will be like due to active division and growth they starve to normal cells by competing for nutrients. இது ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி they will be keeping on transmitting, which means பரவிக்கிட்டே உடம்பு ஃபுல்லா பரவிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கரெக்டா? எது மூலமான்னு கேட்டீங்கன்னா blood மூலமா they will get transmitted. ஒரு டியூமர்ல இருந்து செல் வருதுன்னா அது அப்படியே blood மூலமா என்ன ஆகும், மத்த பாடி பார்ட்ஸுமே it is going to get targeted. இதுக்கு ஸ்டேஜுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call them as metastasis, which means they will be keep on spreading through blood. இது வேணாவோ மத்த இருக்கிற செல்ஸுமே it is going to get affected. causes, which means carcinogens. what is a carcinogen? carcinogen னா என்னமா? what is carcinogen? நம்ம mutagen இதெல்லாம் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? what is mutagen? which causes mutation அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். immunogen, okay. what is then carcinogen? சொல்லுங்க. which causes cancer? சில like materials or agents which is going to cause cancer. for example we have three different agents: physical, chemical and biological. physical agents சொல்ல போனா like UV rays ஆ இருக்கலாம், like radiations, gamma rays, இதெல்லாமே they are going to be the physical agents. அளவுக்கு அதிகமா ஒரு பர்சனை வந்து you are going to expose them to rays like x-ray வா இருக்கட்டும், UV radiation ஆ இருக்கட்டும், there's chances that person might be getting cancer. chemical agents ன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா தேடலாம் போனா கூட போடுவாங்க இல்லையா, tobacco usage will lead to cancer, consumption of alcohol lead to cancer. so obviously we know tobacco லாம் consume பண்ணா lung cancer வரதுக்கு நிறைய chances இருக்கும். again caffeine இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா the agents of chemical. next one we have the biological agents. biological agents ன்னு கேட்டீங்கன்னா சில viruses மூலமா. what is oncology? oncology னா என்ன? what is oncology? people, what is oncology? the study of cancer. yes, yes, very good. so okay, the study of cancer is called as oncology அப்படி நம்ம சொல்வோம். so இந்த oncology சம்பந்தப்பட்ட வைரஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா when they spread obviously the person is going to get affected. so இதெல்லாமே வந்து we call them as carcinogens. so cancer detection and diagnosis. so இப்போ கேன்சர் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இனிஷியலா சில பேருக்கு தெரியவே தெரியாது, because we won't even know until certain symptoms. நார்மலா இருக்கும், ஜுரம் அடிச்சுட்டே இருக்கணும் இப்போ ஓகே நார்மல் டிசீஸ் ஜுரம் விடுவோம், வாமிட்டிங், வெயிட் லாஸ் இருக்கும், we won't even நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. பட் சில டெஸ்ட் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும், which means டவுட் வந்துச்சுன்னா பயோப்சி, இமேஜிங் டெக், which means by taking MRI, CT scan இதெல்லாம் மூலம் கண்டுபிடிக்கிற சான்ஸ் இருக்கு. by using antibiotics, molecular biology techniques. biopsy என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா look at this diagram. ஒரு பர்டிகுலர் இமேஜின் இந்த பர்சனுக்கு வந்து கையில வந்து கேன்சர் இருக்கு, இந்த இடத்துல கேன்சர் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா they will be taking அந்த affected tissue, சின்னதா ஒரு சர்ஜரி மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த affected tissue மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. எடுத்துட்டு they will diagnose பண்ணும்போது மைக்ரோஸ்கோப் அடியில வச்சு பார்க்கும்போது diagnosis டெஸ்ட் மூலமா இன்க்ளூட் பண்ணும்போது கேன்சர் செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா it will be detected. இது எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி கேன்சர் இருக்குன்னு டவுட் வந்துச்சுனாலே ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் தான் they will be going for biopsy.
நெக்ஸ்ட் as I said imaging. இப்போ லுக்கிமியாக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பிளட் சாம்பிள் நம்ம எடுத்துருவோம். இல்லாட்டி பிரஸ்ட் கேன்சர் இதுக்கெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயோப்சி தெளிவா வந்து தெரிஞ்சு காட்டி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இமேஜிங் டெக்னிக்ஸ் as I said ரேடியோகிராஃபி, சிடி. சிடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டோமோகிராஃபி. நெக்ஸ்ட் we have MRI, மேக்னெட்டிக் ரெசோனன்ஸ் இமேஜிங். ஸோ இதெல்லாம் மூலமா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பார்ட்ல வந்து கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெளிவா வந்து தெரிஞ்சிடும். which means CT மூலமா வந்து it will X-rays will be using to generate a 3D image, which means ஒரு 3D image generate பண்ணிட்டு we will be able to detect. ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர். நார்மலா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குன்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லாட்டி கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாங்க டெஸ்ட் மூலமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we have initially சில ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோதெரப்பி, கீமோதெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி அண்ட் சர்ஜரி will be the last option obviously. சரி, ஃபர்ஸ்ட் கீமோதெரப்பி என்னன்னு பார்க்கலாம். கீமோனா என்ன அர்த்தம்? வாட் யூ மீன் பை கீமோ? கீமோனா என்னது? கீமோ மீன்ஸ் கெமிக்கல்ஸ். எஸ், வெரி குட். கீமோனா கெமிக்கல்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பாடியில வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து உடம்புல அளவுக்கு அதிகமா கொடுப்பாங்க. லிட்டரலி நார்மல் லெவலை விட நம்ம அளவுக்கு அதிகமா கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? டேமேஜ் செல்ஸ் மட்டும்தான் இட் வில் பி டார்கெட்டிங். சுத்தி இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இட் கேன் பி லைக் அவாய்ட் பண்ணும். பட் ஸ்டில் என்ன ஆகும்? இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். நம்ம ட்ரக்ஸ் எல்லாமே இது அதிகமா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே ட்ரக்ஸ் அளவுக்கு அதிகமா எடுக்கும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? ஒரு பர்சனுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் நிறைய இருக்கும், ஹேர் லாஸ் நிறைய வந்துடும். அவங்களால என்னதான் சாப்பிட்டாலும் உடம்புல ஃபுட் நிக்காது, கீப் ஆன் வாமிட்டிங், இதெல்லாமே கண்டிப்பா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கதா செய்யும். இல்ல மெஜாரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிமிக்கா நிறைய ஆயிடுவாங்க. பிகாஸ் அவங்க லெவலுமே பிளட் லெவல் கம்மியாயிட்டே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் we have this ரேடியோதெரப்பி. ரேடியோதெரப்பின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. which means இந்த எஃபெக்டான பார்ட் மேல they will be like sending இந்த UV rays வந்து டார்கெட் பண்ணி they will try to kill the infected cells. ஆனா கண்டிப்பா சுத்தி இருக்க செல்ஸுமே ஓரளவுக்கு டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி தான் they will be sending the radiation. Next we have the immunotherapy, which means biological response modifiers. இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபெரான் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்படுறோம். when we hear this interferon, நம்ம இந்த ப்ரீவியஸா பார்த்த டாபிக்ல இன்டர்ஃபெரான் பத்தி படிச்சோம். என்ன பார்த்தோம்? what is interferon? Interferon, what is this? நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் இத பத்தி பார்த்தோம். what is interferon? Ma'am, cell is affected by in their preparation in terms actually your voice is breaking. Can you repeat again? எனக்கு voice break ஆகுற மாதிரி இருக்கு. Can you repeat again? தீக்ஷிதா நீதா? சொல்லுமா. பேசு. சொல்லுமா சொல்லு. Basically affected, it would secrete some enzymes which is interferons. So this would protect the heavy yes, very good. சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் அஃபெக்டட் செல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? they will be secreting a protein, releasing a protein. அந்த protein பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? we call them as interferon. இந்த interferon என்ன பண்ணும்? ஃபர்தரா மத்த செல்ஸை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாம this protein will be protecting. இந்த நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், கரெக்ட்டா? சோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆன கேன்சர் எஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த இன்டர்ஃபெரோனை வந்து அளவுக்கு அதிகமா they will be injecting. அப்ப என்ன பண்ணும்? ஃபர்தரா எந்த ஒரு செல்ஸ்மே வந்து டேமேஜ் ஆகாம நம்மளால வந்து பிரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஃபைனலி the last stage எதுவுமே இல்ல, சர்ஜரிக்கு வந்து போவோம். ஏதோ ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரஸ்ட் கேன்சர்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி டேமேஜ் ஆன டிஷ்யூஸ் நம்ம எதுவுமே வந்து மிச்சம் வைக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிரஸ்ட் கேன்சர் ஒரு பிரஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா இந்த பிரஸ்ட் வில் பி ரிமூவ் ஆக்சுவலி. ஆனா சில நேரத்துல இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் த டிஷ்யூ டேமேஜ் டிஷ்யூ இந்த பர்சனோட பாடிக்குள்ள இருந்தா கூட வாட் வில் ஹேப்பன்? கேன்சர் திரும்பவும் வர ஆரம்பிக்கும். இட் வில் பி அஃபெக்டிங் த அதர் ஆர்கன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ எடுத்து சர்ஜரி பண்ணும்போது இட் ஹேஸ் டு பி டன் எல்லாம் பார்த்து எந்த ஒரு டேமேஜ் மிச்சம் வைக்காத மாதிரி தான் இட் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ். Next part is going to be drug smoking and alcohol abuse. So drugs அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா commonly abused drugs என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா opioids, cannabinoids, coca alkaloids. சரி, opioids னா என்னன்னு பார்த்தா again it's a kind of drug தான். So literally example யாருன்னா we have morphine, heroin, brown sugar. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா nowadays school students-கே I don't know how they are like getting this. இதெல்லாமே school students யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் வந்து இருக்கு. So literally இது என்ன பண்ணும்? They will be targeting the CNS. What is CNS? CNS ஓட full form என்ன? What is CNS? Central nervous system. Very good. Central nervous system or central neural system சொல்லலாம். Okay, which means drugs யூஸ் பண்ற பர்சன்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Like they won't be stable. அவங்க கை கால்ல எப்ப நடுங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். because nerve state டோட்டலா வந்து the drugs வந்து கெடுத்து விட்டுடும். Next one பாத்தீங்கன்னா morphine. So morphine வந்து எங்க extract பண்ணுவான்னு கேட்டு make a note of it ma. It is extracted from the latex of poppy plant. Poppy plant ஒரு scientific name கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Papaver somniferum. So poppy ஓட
எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல நம்ம எடுக்கிறது தான் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்பின். லிட்டரலி மார்பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸாவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அளவுக்கு அதிகமா எடுக்கும்போது ட்ரக்ஸ், அப்படிலாட்டி சர்ஜரி பெயின் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா பெயின் கில்லர்ஸா வந்து இந்த மார்பின் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலி நார்மலா அடிபட்டு இருக்கு அந்த வலியில இருந்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா மார்பின் தே வில் பி கிவிங். இது எங்க கிடைக்குது? லாட்டெக்ஸ் ஆஃப் பாப்பி பிளான்ட், தட் இஸ் Papaver somniferum. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அகைன் leave this actually fine. Let's move on for cannabinoids. So cannabinoids அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is they interact with the cannabinoid receptor in the brain. So cannabinoids அப்படி சொல்லிட்டு வந்து இந்த பாக்கு வெத்தலை இந்த பீடாலாம் போடுவாங்க பாத்தீங்களா, லைக் சம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த cannabinoids தான் வந்து கிடைக்கும். லிட்டரலி இந்த ஹக்கா இதெல்லாம் போடுவாங்க பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். இது எங்க இருந்து கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா it is obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativa. It is also called as hemp plant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு cannabinoids எங்க கிடைக்குது? Cannabis sativa is also called as hemp plant. ஸோ இது எங்க கிடைக்கும்? இந்த flower tops, leaves, resins இதெல்லாமே வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா marijuana, hashish, keras and ganja. இந்த கஞ்சா செடிலாம் வளர்ப்ப நியூஸ்ல கூட வரும் பார்த்திருக்கேன். இந்த hemp plant இதுதான் இது கிடைக்குதுன்னா Cannabis sativa. Just you can make a note of the scientific name and from where it's obtained. Shall I move? Next one. We saw this, right? Flower. Okay. Yes. Last point பாருங்க. Cannabinoids are abused by some sports persons. What is the reason? Sports person எதுக்கு இதை எடுப்பாங்க? Any idea? ஊக்க மருந்து. Yes. Kind of steroids, which means அவங்க எல்லாம் அந்த power and adrenaline rush கொடுக்கிறதுக்காக they might be using this also. Next one பாத்தீங்கன்னா yes இந்த செடி வந்து நம்ம மோஸ்ட் காமனா நிறைய நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ரோட்டோரமா பார்ப்போம். டட்டூரா மெட்டல், தமிழ்ல வந்து ஊமத்தம்பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. so which belongs to the family Solanaceae family கீழ வந்து இவங்க வருவாங்க. ஆக்சுவலி இதோட காய் எல்லாம் பாத்தீங்களா, கேன் யூ see இந்த ஒரு கிரீன் கலர் காய் முள்ளு காய் மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா again they are used to make drugs எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு செய்யறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா it stimulates the CNS producing euphoria and increased energy. ஸோ எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பர்சனை வந்து நிதானத்திலே இல்லாத மாதிரியே வச்சுக்கும், அது வந்து எனர்ஜியாவும் வச்சுக்கும். they won't be in the normal mindset at all. so for hallucinogenic plants, இதான் நான் சொன்னேன், நிதானத்திலே இருக்க மாதிரி keep on hallucinating, இஷ்டத்துக்கு இல்லாததெல்லாம் பேர் பார்த்திருப்பீங்க, ட்ரக்ஸ் எடுத்து வளரிட்டே இருப்பாங்க. because they will be not in a proper mindset, ஒரு hallucination ஸ்டேட்லேயே வந்து இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். again நம்ம ஓவரா வந்து டொபாக்கோ யூசேஜ்லாம் பண்ணும்போது what is going to happen? தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான், லைக் லங் கேன்சர்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும். so these things tobacco causes oral cancer. Yes. Last வந்து பாத்தீங்கன்னா cause of drug and alcohol uses in adolescence. So drugs வந்து again எதனால எடுத்துக்கிறாங்க? நிறைய பேர் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன், ட்ரக்ஸ், சிகரெட் ஸ்மோக் பண்றவங்க தெரிஞ்ச ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒன்னு டிவில பார்த்து எடுத்துருவாங்க, லைக் ஃபேஷன் மாதிரி சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணா இட்ஸ் லைக் அ ஃபேஷன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாட்டி கேட்டா கவலையை மறக்கிறதுக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் வந்துடும். அப்படி இல்லாட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல இருந்து ஐ ஹேவ் டு எஸ்கேப், ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான நிலைமை, ஐ ஹேவ் டு சில பேர் ஃபன்காக டைம் பாஸ்க்காக ஒன்ஸ் அது எடுக்க ஆரம்பிச்சாலே வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த ஹேபிட் நம்மளுக்கு அப்படியே கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ காஸ் அகேன் கியூரியாசிட்டி. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே, டிவில யூஸ் பண்றாங்க, ஐ வாண்ட் டு ட்ரை இட் ஒன்ஸ், அது வந்து ட்ரை பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கடா ஒன்னா சேர்ந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ஒரு ட்ரை பண்ண பட் வாட் ஹேப்பன் அகேன் இன்னொரு ட்ரை பண்ணணும் பைடே இட் பிகம் லைக் அ ஹேபிட். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காசஸ் அகேன். ஸோ நீட் ஃபார் அட்வென்ச்சர் எக்ஸைட்மெண்ட், கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தேவை, லைஃப்ல போர் அடிக்குது, டிவில பாக்குறேன் அதே நான் ஃபாலோ பண்றேன், அப்பா யூஸ் பண்றாங்க அதே நான் ஃபாலோ பண்றேன், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the cause of adolescence அப்படின்ற இதுல வந்து வந்துரும். ஸோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா our topic is literally over. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எதுல பார்த்தோம், we saw about microorganisms in human healthல எல்லா கான்செப்ட்மே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதோட this topic is done. ஸோ மெஜாரிட்டி இப்போ நம்ம லாஸ்டா இன்னைக்கு பார்த்த டாபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா just look at the names alone. ஸ்டார்டிங் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ cannabis பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது, அதே மாதிரி எய்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸா இருக்கட்டும், எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுது, கேன்சர் அதோட ட்ரீட்மெண்ட், இதெல்லாமே நம்ம ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணிக்க போற நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எவல்யூஷன். So evolution is a very easy topic. இதோட most probably I'll complete this today itself. சரி, evolutionனா என்ன? because it சம்பந்தப்பட்ட எப்பயும் நம்ம படிக்கும்போது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படிச்சிருப்போம், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? மெண்டலோட கான்செப்ட், அதோட சம்பந்தப்பட்டதா ஓரளவுக்கு எப்பயும் ஹெரிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் டாபிக் சேமா தான் இருக்கும் மெஜாரிட்டி. so what is evolution? evolution என்னதுமா? evolve. yes evolve ஆகுறது. நீங்க வந்து ஜூக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு வச்சிருப்பாங்க,
நீங்க ஒரு பேனர் போர்ட் மாதிரி வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குட்டி குரங்கு இருக்கும். அந்த குரங்கு வந்து 4 கால் நடந்துட்டு இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிமிந்து மனுஷங்க நடக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஜூல எல்லாம் வந்து வச்சிருப்பாங்க. நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். வாட் இஸ் திஸ் தியரி? இது கால்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்ற கதையில நம்ம இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? கேள்விப்பட்டிருக்குமா? ஹூஸ் சார்ல்ஸ் டார்வின்? Who is Charles Darwin? யாருமா? We heard about Graham John Mendel, father of heredity, genetics ல வந்து பார்த்தோம். Who is this Charles Darwin? The very famous person actually. கேள்விப்பட்டிருக்குமா இவரை பத்தி அட்லீஸ்ட்? No? Yes, ma'am. Yes, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Who is that person? யாரு? இந்த தியரி பார்த்துட்டு இருக்குமா? Yes, சொல்லுமா மீனாட்சி. Very good. Origin of species, survival of fittest. இந்த தியரியை கொடுத்ததுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு? சார்ல்ஸ் டார்வின் தான். குரங்குல இருந்து தான் மனுஷன் வந்தா அப்படின்ற தியரி கொடுத்ததுமே யாரு? சார்ல்ஸ் டார்வின் தான். So literally he is called as father of evolution. யாரு சார்ல்ஸ் டார்வின்? He is called as father of evolution. Father of genetics யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரஹர் ஜான் மெண்டல். So evolution என்ன அர்த்தம்? It is nothing but a change. ஒரு certain period of timeல நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான் வந்து we call them as evolution. So evolutionல பாத்தீங்கன்னா this is the perfect example. ancient timeல குரங்கு இப்படி இருந்து apes நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Finally we are நடக்கிறோம்ன்றது ஒரு தியரி, பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. சரி, ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம எடுத்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இன்னே வரைக்கும் தெரியாத ஒரு ஆன்சர். முதல்ல பிளானட்ல வந்து லைஃப் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றது நோபடி நோ. ஸ்டில் இட்ஸ் லைக் கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி தான். ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும். சில பேர் வந்து டிவைன் ஃபாலோ பண்ண, கடவுள் தான் உருவாக்குனாருன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். சில சயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக் பேங் தியரி சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் திஸ் பிக் பேங் தியரி? வாட் இஸ் பிக் பேங் தியரிமா? Yes, what happened? எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சு. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ராக்ஸ் மாதிரி they got clashed. சின்ன பீஸா வந்து பிரிஞ்சு போச்சு. it got later cooled up ஆயிட்டு பிளானட்ஸா ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. எல்லாமே நம்ம பார்க்க தான் போறோம். எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ முன்னாடியே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ எர்த் வந்து இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா it was covered with water vapor, CH4. what is CH4? CH4 னா என்னது? what is CH4 people? methane, carbon dioxide. what is NH3? ammonia. இனிஷியலா இது எல்லாமே தான் எர்த்ல இருந்துச்சு. ஒரு டெம்பரேச்சருமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹீட்டா இருக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன் வாஸ் the sunல இருந்து வரக்கூடிய யூவி ரேஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் broke up the water into hydrogen and oxygen. தனித்தனியா வந்து பிரிச்சுது. எது? சன்ல இருந்து வந்த யூவி ரேஸ். தென் ஆக்சிஜன் வந்து மீத்தேன் கூடயோ அமோனியா கூடயோ கம்பைன் ஆயிட்டு they formed again carbon dioxide formation எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்றது இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃபோட இனிஷியல் ப்ரெடிக்ஷன் இப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கேம் த ஓசோன் லேயர். இப்போ ஓசோன் லேயர் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர்? எஸ், யூவி ரேஸ் டைரக்டா வந்து சன்னை வந்து டார்கெட் பண்ணாம இருக்குது இந்த யூவி ரேஸ். இது எல்லாமே அதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யார் மீத்தேனா இருக்கட்டும் அமோனியா எல்லாமே சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் we have the theories. எர்த் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு இதெல்லாமே வந்து தியரிஸ் தானே தவிர we don't have proof. சில பேர் ப்ரூஃப் கொடுப்பாங்க, பட் அகைன் சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். First one is going to be theory of abiogenesis, panspermia, creationism, chemical evolution. ஒரு theory பார்க்கலாம். First the theory of spontaneous generation. Abiogenesis was given by actually என்ன predict பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா imagine ஒரு லைஃப் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it formed from a non living thing. ஒரு உயிர் வந்து எப்படி உருவாச்சுன்னா ஒரு நான் லிவிங் திங்ல இருந்து தான் உருவாச்சு அப்படின்றது தான் இந்த தியரி ஆஃப் ஏபயோஜெனசிஸ். ஆனால் அகைன் என்ன சொன்னாரு? லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து டோட்டலா இந்த தியரியை வந்து டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணாரு. ஸோ காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த ஏபயோஜெனசிஸ் தியரிக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் ஒரு மீட் பீஸ் எடுத்துக்காட்டி ஃபுட்டே எடுத்துக்கலாமே. நான் ஃபுட் வந்து ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணியே நான் வச்சிருக்கேன். நான் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? அதுல ஃபங்கஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம், சில மேகட்ஸ் ஃபார்மேஷன் கூட இருக்கலாம். அதுவும் ஒரு லைஃப் தானே. ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஒரு உயிரே இல்லாத பொருள்ல இருந்து தான் ஒரு புது உயிர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றது இந்த தியரி ஆஃப் ஏபயோஜெனசிஸ். ஆனா லூயிஸ் பாஸ்டர் என்ன பண்ணாரு? அந்த தியரி டோட்டலாவே டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணாரு. அதுக்கு அவர் கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாஸ்க்ல வந்து செத்து போன ஈஸ்ட போட்டு மூடி வைக்கிறார். மூடி வைக்கும் போது என்னாச்சு? எந்த ஒரு புது லைஃபும் ஃபார்ம் ஆகல. ஆனா அது ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மாய்ஸ்சர் படவே தான் என்னாச்சு? புதுசா உள்ள ஒரு உயிர் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. சோ இந்த தியரி வந்து டோட்டலி நான் டிஸ்அப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு ப்ரொபோஸ் பண்ண தியரி தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா this called as theory of biogenesis, which means life originates from the
ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப். அதுதான் என்ன பண்ணாரு, ஈஸ்ட வந்து ஒரு ஃபிளாஸ்க்ல போட்டு வைக்கிறாரு. அது ஓப்பன் சரௌண்டிங்ஸ்ல காத்தெல்லாம் பட்டு மாய்ச்சர் எல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஃபங்கஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஆனா இதுலயுமே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு. வாட் ஹேப்பன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லைஃபை எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு தெரியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். தமிழ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோழில இருந்து முட்டை வந்துச்சா, முட்டையில இருந்து கோழி வந்துச்சா, லிட்டரலி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இது இருக்கும். கரெக்டா? நோபடி நோஸ் எது ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருக்குமே தெரியாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் கிரியேஷனே எதுக்குமே இந்த பைஜஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே யாராலையுமே முடியல. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா we have the theory, cosmic theory. so cosmic theory பாத்தீங்கன்னா spores. உண்மையாவே லைஃப் வந்து வேற ஒரு பிளானட்ல இருந்து தான் ஒரிஜினேட் ஆச்சு. அது வேற ஒரு பிளானட்ல இருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி இட் கேம் பேக் டு த எர்த் அப்படின்றது தான் இந்த காஸ்மிக் தியரி. வேற ஒரு பிளானட் லைஃப் உருவாயிட்டு சின்ன சின்ன ஸ்போர்ஸ் டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமா எர்த்துக்கு வந்துச்சு. அங்க இருந்து ஒரு புது லட்சியம் ஒரு படமே வந்து ஃபேமஸா forgot the name. அந்த தியரியில பார்த்தா இந்த படத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா we have this theory of special creation. யாரு? கடவுள் இருக்காரு. கடவுள் தான் கிரியேட் பண்ண. இவன் நிறைய பேர் இதான் நம்ம பிலீவ் பண்ணுவோம். கடவுள் தான் கிரியேட் ஒரு ஹோலி பவர் இதான் டிவைட் பண்ணாங்கன்றது தான் இதோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் we have the chemical evolution. இந்த chemical evolution பாத்தீங்கன்னா it is proposed by two persons, Oparin and Haldane. இவங்க தான் இந்த chemical evolution theory வந்து propose பண்ணாங்க. which means life was originated from non-living inorganic and organic molecules such as methane, water, ammonia, sugar, protein, nucleic acid. இந்த இதுல இருந்து இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஆர்கானிக் மேட்டர்ல இருந்தா என்ன ஆகுது, புது லைஃப் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இந்த தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவல்யூஷனுக்கு மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have an experiment. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு சொல்றேன். ஆனா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, that is abiogenesis first வந்துச்சு, but biogenesis ever since. இந்த லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். I'll tell you what happens later. so இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி காட்டுறேன். யூரி மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதான் ரொம்ப ஃபேமஸான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் எவல்யூஷனை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணாங்க. which means ஒரு கானிக்கல் ஃபிளாஸ்க் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. யார்? ஹாரால்ட் யூரி அண்ட் ஸ்டான்லி மில்லர். என்ன பண்றாங்க, கெமிக்கலி தான் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க். இந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்ல என்ன ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எர்த் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஃபார்ம் ஆகும்போது எப்படி இருந்துச்சு, அந்த வால்கனிக் எரப்ஷன், அந்த ஒரு கிளைமேட், டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையுமே அந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்ல வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, they are discharging ஒரு எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் வந்து அதுக்குள்ள வந்து பாஸ் பண்றாங்க. எதுல? இந்த ஃபிளாஸ்க் என்ன இருக்கு நான் சொன்னேன், ஏன்ஷியன்ட் எப்படி அந்த காலத்துல எப்படி டெம்பரேச்சர் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது அதே சமயத்துல இந்த மீத்தேன், அம்மோனியா, வாட்டர் நிறைய இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாஸ் பண்றாங்க. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் மாதிரி வந்துட்டு some amount of amino acids were formed. so இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன ஆச்சு, அகைன் இதுவே சைமல்டேனியஸ் மாதிரி மற்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன, நைட்ரஜன் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஃபேட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், இந்த அமோனியா ஆசிட்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை சுகரா இருக்கட்டும், ஃபேட்ஸ் இருக்கட்டும், ஒரு உயிர் உருவாகிறதுக்கு இதெல்லாம் தேவையான பேசிக்கான எலிமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் இருந்தா ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க, இது மூலமா மீத்தேன், அமோனியா, இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சுதான் ஒரு உயிர் வந்து புதுசா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த யூரி மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். evidences of evolution. so இப்போ நம்ம பார்த்தது first we saw what is evolution, என்னென்ன தியரிஸ், எந்த உயிர் எப்படி வந்துச்சுன்ற தியரி நம்ம பார்த்தோம். next we are going to see about the evidences. so நம்ம evolution கான்செப்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளே வந்து பார்த்தோம், குரங்குல இருந்தா மனுஷன் வந்தா அப்படின்ற தியரி இருக்கு. ஆனா இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தியரி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் உண்மையாவே குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தானா இப்போ ஏன் குரங்குல இருந்து மனுஷங்க வர மாட்டாங்க, வை இப்ப நம்ம மனுஷன் எப்படி வரும், ஒரு ஹியூமன் பீங்ல இருந்தா இன்னொரு குழந்தை வந்து பிறக்குது, why it's not happening like குரங்குல இருந்து ஏன் மனுஷன் வரல அப்படின்ற தியரிக்கு nobody will have an answer. அதாவது உண்மையை லாஜிக்கா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன் இன் a single day. ஒரு சிங்கிள் நாள் நடந்த விஷயமே கிடையாது. it took like years to happen. அப்ப இயர்ஸ் நடந்த விஷயங்கள் ஒரே நாள் ஒரு 10 மாசத்துல நடக்கணும்னா முடியுமா, it's not going to happen. கரெக்டா? சரி, we have certain evidences. paleontological, morphological anatomical evidence, biogeographical evidence, biochemical evidence, embryological evidence, evidences from evolution by natural selection. சரி, what is paleontological evidence? என்ன அர்த்தம் paleontological evidence? என்ன அர்த்தம், what mean by paleontology? what is paleontological evidence? study of bones. வெரி குட். ஸோ போன்ஸ், ஃபாசில்ஸ், நம்ம எலும்பு கூடுங்களை வச்சு நம்ம படிக்கிறது. எஸ், ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த டைனோசரோட ஹிஸ்டரி நம்ம படிப்போம். கரெக்டா? அதை வச்சு நம்ம படிக்கிறோம் எப்படி உருவாச்சு எல்லாமே. ஸோ பேலண்டாலஜி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில்ஸ். ஸோ ஃபாசில்ஸ் என்ன அர்த்தம், ஏற்கனவே ஒரு காலத்துல வாழ்ந்த உயிரினங்கள் அதோட செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ராக் மேல செட்டில் ஆகும்போது அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி வேற எப்படி ஓகே இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஈவன் டைனோசர் கூட பார்த்தீங்கன்னா we have a theory actually. எப்படி அழிஞ்சு போச்சுன்னா, ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்டு வந்துச்சு, இட் காட் லேண்டட் எர்த்ல வந்து கிராஷ் லேண்ட் ஆயிடுச்சு, அது இருக்க டெம்பரேச்சர் மூலமா தே டைட் ஆஃப்ன்ற கான்செப்ட்மே இருக்கு.
so everything it happens எல்லாமே நம்ம எது மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் எவல்யூஷன் மூலமா பார்க்கலாம் again we have one significance evidence horse எடுத்துக்கோங்க ancient timeல which means ஒரு 40 years ஒரு 40 million years ago பாத்தீங்கன்னா horse வந்து இப்படிதான் இருந்துச்சு literally எந்த பேர் பாத்தீங்கன்னா mesosphere space அப்படின்னு சொல்லுவோம் horse வந்து இப்படிதான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 30 million yearsக்கு அப்புறம் இப்போ ஃபைனலா what is the modern horse looking like இப்படிதான் இருக்கு can you see ஒரு 40 million years முன்னாடி இப்படி இருந்தது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா evolve ஆகி இது எவல்யூஷன் எதனால நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா because of the environment conditions இருக்கலாம் temperature அவங்க இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி they has to manage for example survival of the fittest அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அகைன் சார்ல்ஸ் டார்வின் தான் இதை வந்து கொடுத்தது என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கள மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் they will be able to survive யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம சென்னை வந்து இட்ஸ் வெரி ஹாட்டர் கிளைமேட் ஓகே அந்த கிளைமேட்ல வந்துட்டு இஃப் ஐ வேர் ஜெர்கின் கோட் எல்லாமே போல சர்வை பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது சரி இதுவே நீங்க ஒரு கோல்டு இதுக்கு போறீங்க ஒரு ஷிம்லா ஊட்டி ஆர் லைக் இப்போ யூஎஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போனீங்கன்னா ஸ்னோ இருக்கும் அந்த இடத்துல போயிட்டு இல்ல நான் கோட் எல்லாம் போட்டதே கிடையாது ஜெர்கின் எல்லாம் போடுறதே கிடையாது சர்வை பண்ண முடியுமா முடியாது சோ நீங்க இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களை மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சர்வைவ் அதுதான் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்ப அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் நடக்கும் என்ன இருக்கும் இந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணிருக்கலாம் இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஏஜஸ் பாஸ் பை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் மாறி அட் லாஸ்ட் we have something horse இப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கு இப்படிதான் இருக்கு can see we have a major difference for what we had like 40 million years ago இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா evidences of evolution next one பாத்தீங்கன்னா we can see this one yes ஃபைனலா பாருங்க to study the connecting link between two groups of organisms that is archaeopteryx what is archaeopteryx னா என்னது இங்க டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் can you see here reptiles and archaeopteryx னா என்னது ancient but it is similar to dinosaurs தான் இருந்து flying features ஓட இருந்திருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா reptilesக்கு அதுக்குமே similar condition இருந்திருக்கும் but they'll be having wings so reptiles ல birds கூட இருந்துச்சு கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி நம்ம கம்பைன் பண்ணி படிக்கும்போது ஓகே இது இப்படி இருந்திருக்கலாம் it might have evolved like this now இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து படிக்கிறோம் so that's connecting link between group of archaeopteryx and reptiles yes next we have morphological and anatomical evidences so morphology and we have two types இது நிறைய பேர் இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க so just make a note of it homologous organs and homology analogous organs and analogy what is homology homology na enna analogy na இந்த வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் we would have learned in our lower class actually what is homology any idea homology கேள்விப்பட்டல சரி look at this diagram இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா human being ஓட hand இருக்கு maybe look at this dog ஓட தான் இருக்கலாம் some bird ஓட தான் இருக்கலாம் இப்போ homologous organs எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா the organs will having similar structure but they will be having different functions so homologous organs எப்படி இருக்கும் they will be having similar structure பார்க்கிறதுக்கு சேமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதோட function எப்படி இருக்கும் மாறி இருக்கும் for example இப்போ இங்கே பாருங்களேன் birds எப்படி இருக்கு they have wings human கை இருக்கு structure அளவுக்கு similar ஆன functions எப்படி இருக்கு நமக்கு வச்சு பறக்க முடியுமா can use our hand to fly கண்டிப்பா முடியாது birds க்கு wings வச்சு can they eat they can't but ஆனா structure அளவுக்கு they will be similar so homologous organs னா structure வந்து similar-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் but they will be having different functions இதுவே நீங்க analogous organs நீங்க பாத்தீங்கன்னா wait I'll come back to this also இதுவே நீங்க analogous organs பாத்தீங்கன்னா they will be having same function but different structure look at this diagram பாருங்க can you see butterfly bat wings எப்படி இருக்கு structure அளவுக்கு wings னு சொல்றோம் but their function எப்படி இருக்கு பறக்கிறது பறக்கல function wings ஓட shape can you see bird wings totally இதுலயே வந்து இதுல muscles movement எல்லாமே இருக்கும் ஆனா butterflyக்கு வந்து அப்படிலாம் இருக்காது கரெக்ட்டா so analogous organs எப்படி they'll be having similar function இப்போ இதே wings ரெண்டுமே வந்து பறக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது but the structure is going to be different பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்ல muscles ஓட connections எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் and we have one more example also yes இதுல பாருங்க analogous organsல what is called sweet potato this is the potato கரெக்ட்டா ரெண்டுத்தோட function what is the function of sweet potato and potato என்ன பண்ணும் இது actually sweet potato பாத்தீங்கன்னா it's a modified form of root potato பாத்தீங்கன்னா it's a modified form of stem structure என்னவோ வேற ஆனா what is the function ரெண்டோட function என்ன storage food storage அப்படி சொல்லி படிச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா சோ இந்த மாதிரி structure வந்து வேறயா இருந்தாலும் function will be the same இந்த மாதிரி இருக்கிறது we call them as analogous organs இதுவே நீங்க homologous organs நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is the perfect example which means bougainvillea can you see some thorns முள்ளுமுள்ளா இருக்கு even rose tree கூட பாத்தீங்கன்னா முள்ளுமுள்ளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் tendrils இந்த creepers climbers எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த spring like structure மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா we call them as tendrils அப்படினு சொல்லுவோம் literally பார்க்கிறதுக்கு structure எப்படி இருக்கு they both are different
ஆனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கா இருக்கலாம், or else it can be as a defense mechanism. கரெக்டா? சோ இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ homologous organisms என்ன அர்த்தம்? they'll be having similar structure but they'll be having different functions. Now let us move on. This is also bad. This is also another example for analogous organs. இல்ல பாத்தீங்கன்னா let us look. cockroach, sorry, cockroach is like வெட்டுக்கிளி, கரெக்டா? yes, வெட்டுக்கிளி வந்து எப்படி breathe பண்ணும்? grasshopper ஆ இருக்கட்டும், how they will breathe? grasshopper எப்படி breathe பண்ணும்? grasshopper எப்படி, what is it? இப்ப நம்ம human beings பாத்தீங்கன்னா lungs, கரெக்டா? lungs மூலமா breathe பண்ணும் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். grasshopper எப்படி breathe பண்ணும்? through? no, it's not. grasshopper, cockroaches, how they breathe? trachea, pyrexis இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்டரலி ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேற, பட் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்றேன்? இட்ஸ் காமன் ஃபங்க்ஷன். எதுக்கு? breathing. சோ இதுதான் வந்து we call them as analogous. ஸ்ட்ரக்சர் வேற வேற இருக்கும், but function is going to be the same. Next we have the biochemical evidences, which means similarity. protein, DNA, RNA இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய similarities வச்சு we are going to find out. இப்போ look at this. yes, டார்வின் பத்தி நம்ம இப்ப just now we saw, கரெக்டா? சார்ல்ஸ் டார்வின். so சார்ல்ஸ் டார்வின் பாத்தீங்கன்னா he traveled to an island. அந்த ஐலாண்டுக்கு எந்த ஷிப்ல போனாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? have you learned about Charles Darwin before? just yes or no, நான் கேக்குறேன், நீங்க கேள்விப்பட்டது இல்லையா சார்ல்ஸ் டார்வின் பத்தி? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா he traveled to an island. அந்த ஐலாண்டுக்கு எந்த ஷிப் மூலமா பாத்தீங்கன்னா HMS Beagle. இந்த ஷிப் மூலமா தான் ஒரு ஐலாண்டுக்கு வந்து டிராவல் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நம்மளுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஷ்ரூம் எடுத்துக்கலாம். மஷ்ரூம்லயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, கரெக்டா? இது பாய்சனஸ் இருக்கும், சிலதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ற மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு இப்பதான் தெரியுது, பிகாஸ் தேர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. யோசிச்சு பாருங்க, அப்போ அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு யாரு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸே இல்ல. கண்டிப்பா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமா மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, சார்ல்ஸ் டார்வின் வந்து he went to that island. even he ate beetles also, different types of beetles. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு he wrote like, oh இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா பாய்சன். இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்து he has written many books. அதுல புக்ஸ் மூலமா எழுதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே அந்த புக்ல வந்து லிட்டரலி அவர் வந்து எழுதியிருப்பார். இப்போ அந்த பயோகிராபிக் எவிடன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ரப்போஸ் பண்றாங்கன்னா, I told you one good example. நம்ம இந்த குளிர்து அனலா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அனலா இருக்கும்போது we can't wear a sweater. சாரி, குளிரா இருக்கும்போது we cannot live without sweater also. இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒருத்தவங்களை ஆல்டர் பண்ணிக்கும் போது கண்டிப்பா அவங்க பாடியிலுமே சில சேஞ்சஸ் வந்து வரதா யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ குளிர்ல இருக்கிற பர்சன் வந்து they'll be keeping on wearing sweater. அப்ப கண்டிப்பா உங்க பாடி கண்டிஷன்லயும் டெம்பரேச்சருமே கண்டிப்பா சேஞ்ச் இருக்கதான் செய்யும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுவாங்க? they will be able to adapt to that particular climate. அவங்களால இங்க வந்து சர்வை பண்ண முடியாது. ஸோ இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பாடி கண்டிஷனையோ எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டு சர்வை பண்ற கான்செப்ட் பேரு தான் we call them as adaptive radiation, which means இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி or evolution by adaptation அப்படின்னு சொல்லுவோம். இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளே மாத்திட்டு நம்ம சர்வை பண்றோம். அப்படியே ஜெனரேஷன் பாஸ் ஆக டோட்டலி அவங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்துமே சரி எல்லாமே வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் we have is evidences of evolution by natural selection. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a very famous one, which means industrial melanism. என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ancient timesல again there were two types of moth butterflies. One was black and one was white color. So literally என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த white color butterflies தான் என்ன, big which means in England in the year around 1850s, இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பீரியட்லாம் முன்னாடி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி வரதுக்கு முன்னாடி இந்த white color moth butterflies என்ன பண்ணும்னா, ட்ரீல வந்து அப்படியே வந்து ஒட்டிப்பாங்க. ட்ரீல ஒட்டிட்டு they will be like அவங்களோட வீடு மாதிரி ட்ரீல ஒட்டிட்டு சர்வை பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அந்த ட்ரீல நிறைய லைக்கன்ஸோட growth வந்து நிறைய இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த லைக்கன்ஸோட growth இருக்கிறதுனால இந்த white color moth butterfly வந்து camouflaged ஆயிடுச்சு. What do you mean by camouflaged? camouflageனா என்ன? மறைஞ்சு இருக்கும். You must have heard like polar bearலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பனி பிரதேசங்கள்ல தான் இருக்கும். அந்த ஸ்னோல அப்படியே மறைஞ்சு, பிகாஸ் அவங்க கோட்டுமே ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கும், அந்த பனில அப்படியே மறைஞ்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் மாத் பட்டர்ஃப்ளையும் அந்த ட்ரீஸ்ல இருக்கிற லைக்கன்ஸ்ல வந்து they got camouflaged. இதனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, predators வந்து இந்த ஒயிட் பட்டர்ஃப்ளையை சாப்பிடவே இல்லை. they were escaping, அவங்க அட்டாக் ஆகாம தப்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப என்னாச்சு, நிறைய இந்த பிளாக் பட்டர்ஃப்ளை தெளிவா தெரிய ஆரம்பிச்சு. they were like அது சாப்பிட்டு they were living. ஆனா பட் வாட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸா நிறைய வர ஆரம்பிக்கவே வாட் ஹேப்பன் வாஸ், ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டார்க்கா பிளாக் கலர்ல ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. லைக்கன்ஸோட growthமே ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அட் லாஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்,
இந்த ஒயிட் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு ட்ரீ ஃபுல்லா பிளாக்கா இருக்கு, அதுல போய் ஒரு ஒயிட் கலர் பட்டர்ஃப்ளை வச்சிருந்ததுன்னா தெளிவா தே வில் பி மத்த எனிமீஸ்க்கு ரொம்ப விசிபிளா இருப்பாங்க. இதனால என்ன ஆச்சு, மத்த ப்ரீடர்ஸ் வந்து இந்த ஒயிட் கலர் மால் பட்டர்ஃப்ளை நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களோட ரேட்மே வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அட் லாஸ்ட் என்னாச்சு, ஒயிட்டை கம்பேர் பண்றதை விட பிளாக் கலர் பட்டர்ஃப்ளையோட ரேட் வந்து ஜாஸ்தியா ஆக ஆரம்பிச்சுது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், theory by natural selection. So which means இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி it keeps on changing. More dark wing multiples like they will white totally அழிஞ்சு போச்சு. பிளாக் நீ பாருங்க, ஒரு ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென் ஆச்சு, ஒயிட் ரொம்பவே வந்து கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தான் ஆச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as industrial melanism. இதனால டோட்டலி ஒரு ஸ்பீஷிஸே வந்து மொத்தமா போக ஆரம்பிச்சது. which means natural selection is the process by which organisms that are best suited for their environment survive and reproduce. அப்ப என்னாச்சு, ட்ரீஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சதுனால பிளாக்கு வந்து ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜா போச்சு. அவங்க அப்படியே கேமோஃப்ளேஜ் ஆயிட்டாங்க, they'll be able to survive. ஆனா ஒயிட்டால சர்வை பண்ண முடியல. இதான் அர்த்தம், இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மள மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் we will be able to survive. இல்ல நம்மளால சர்வை பண்ணவே முடியாது. அதுதான் இந்த theory of natural selection. நெக்ஸ்ட் theories of biological evolution. இது வந்து அகைன் இந்த நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா கேள்விப்பட்டிருப்போம், theory of Lamarck or Lamarckism அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் we have Darwinism theory, mutation theory. இப்போ theory of Lamarckism, look at this diagram. ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிராஃபி, இப்ப நம்ம ஜிராஃபி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கு கரெக்ட், ரொம்ப கழுத்து நெக் ரொம்ப பிகர் லார்ஜரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஏன்ஷியன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஜிராஃபிக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டர் நெக் தான் இருந்துச்சு. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்கவே they were eating லீவ்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க. கீழே இருக்க லீவ்ஸ் பார்ட்லாம் சாப்பிட்ட உடனே அளவுக்கு மேல கீழே லீவ்ஸே இல்ல ஒரு ட்ரீல. அப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும், அவங்க மேல ட்ரீல மேல இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் தான் சாப்பிட்டு ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே எக்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி எக்கி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது என்னாச்சு, நெக் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சது. which means யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் theory. ஒரு ஆர்கனை வந்து நம்ம அளவுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கன் வந்து க்ரோ ஆயிடும். நான் யூஸே பண்ணாம இருந்தேன்னா அந்த ஆர்கனுக்கு வந்து அழிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஜிராஃபி தியரி. நெக் வந்து யூஸ் எப்படி எக்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சது, கழுத்து வந்து பெருசாயிருச்சு. தட்ஸ் வாட் வி ஹேவ் ஜிராஃபி. இந்த டைப் ஆஃப் ஜிராஃபி தான் நம்ம கிட்ட இப்போ இருக்கு. டிஸ்யூஸ் தியரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ஸ்னேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல வி ஹேவ் அ மித் ஆர் தியரி லைக் ஸ்னேக்ஸ் வந்து கால் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கால் வந்து அது யூஸ் பண்ணவே இல்லை, பிகாஸ் டெசர்ட்ல தான் இருந்துச்சு. டெசர்ட் நடக்கிறத விட ஊர்ந்துட்டு தான் போவோம் ஸ்னேக். கரெக்டா, ஊர்ந்துட்டு போய் வாஸ் லைக் வெரி ஈஸியா ஃபார் தெம். அப்ப லெக் அவங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அப்போ ஒரு பார்ட்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ணாமே இருந்துச்சுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த பார்ட் வந்து அப்படியே இதன் தெரியாம அப்படியே அழிஞ்சு போயிடும். அதாவது இப்ப ஸ்னேக்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ஸ்னேக்ஸ்க்குமே they won't have legs. இன்னமும் அது ஊர்ந்துட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கு, which makes them very suitable. எங்க டெசர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்வை பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா theory of inheritance of acquired characteristics, which means use or disuse theory. ஒரு ஆர்கன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த ஆர்கன் வந்து எவால்வ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணாமே வச்சிருந்தேன்னா it will disappear. அதுதான் இதோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் we have theory of natural selection. இதுதான் நான் சொன்னேன், we went to a island, which means அந்த ஐலண்ட் எந்த ஷிப்ல போறான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த HMS Beagle. இதான் நான் சொன்னேன், அந்த ஐலண்டுக்கு போய் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இருந்துச்சா. அந்த ஸ்பீஷிஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணாரு. பட் எப்படி அனலைஸ் பண்ணாருன்னா he ate it, சாப்பிட்டுட்டு பாய்சனா இருக்கா பாய்சனா இல்லையா, டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் வச்சுதான் he analyzed them and he wrote all the books which he had. So which means work of Thomas Malthus was population on influence. Darwin, இந்த டார்வின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி தான் அடுத்த தியரி வந்து அவர் கொடுத்தாரு. which means it had two basic concepts. One is branching descent, another one is going to be by natural selection. Branching descent என்ன கேட்டீங்கன்னா it explains that all the organisms are modified descendants of the previous life forms. என்ன அர்த்தம், ஏற்கனவே ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் இருந்திருக்கணும், அது எல்லாமே மாடிஃபை ஆகி தான் at present வந்து they will be changed, they will be evolved. This is called branching descent. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த குரங்கு வந்து மனுஷன் வந்தான்னு சொல்றோம். கரெக்டா, ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்திருக்கும், குட்டி சிம்பான் குட்டி குரங்கு மாதிரி இருந்திருக்கும். அப்படியே லைக் மாடிஃபை இவால்வ் பர்சன்ட் எப்படி இருக்காங்க, நல்லா பெரிய சிம்பு லைக் கை கால் நடக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் we have the natural selection. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மீடியம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. which means imagine ஒரு 2 colonies, ஒரு 2 டைப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் வந்து நான் வச்சிருக்கேன். I am growing them on a medium like a petri plate, petri dish னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா, அதுல வந்து நான் grow பண்ணேன்னு வெச்சுக்கலாம். ஒரு காலனி நான் grow பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றேன்னா இந்த மீடியம் இந்த பேஸே நான் வந்து டோட்டலி சேஞ்ச் பண்றேன். பட் ஸ்டில் நான் grow பண்ண பாக்டீரியா எல்லாமே சேம் தான். ஆனா அந்த grow பண்ணக்கூடிய மீடியம் மட்டும் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் மீடியம் மாத்த உடனே not all the bacteria were able to survive in the new medium.
வெறும் சில ஸ்பெசிபிக் பாக்டீரியாஸ் மட்டும் தான் அதனால சர்வை பண்ணவே முடிஞ்சுது. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, மீடியம் மாத்திரம் சர்வை பண்ண முடியல. ஆனா சர்வை பண்ண பாக்டீரியா எப்படி இருந்தாங்க, they were able to cope up. எந்த ஒரு சுத்தி இருக்க என்விரான்மென்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலுமே அவங்களால கோப் அப் பண்ணி வளர முடிஞ்சுது. இதான் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன், which means yes, in medium composition it changed. Only a part of the population can survive under new conditions. This variant population outgrows the others. என்ன அர்த்தம், புது கண்டிஷன்ல கூட they were able to survive. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம், theory of natural selection, which means ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு என்விரான்மென்ட் ஃபிட் ஆயிட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களால பெர்ஃபெக்ட்டா க்ரோ ஆயிட்டு வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்க முடியும். இப்போ டார்வின்ஸ் நேச்சுரல் செலக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா based upon these following facts. ஒரு 5 ஃபேக்ட் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. First one is going to be heritable minor variation, overproduction, limited natural resource, struggle for existence, survival of the fittest. இதான் நான் சொல்றது, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, survival of the fittest. நீ வந்து ஒரு கண்டிஷன் இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி செட் ஆகி இருக்கணும். That's what we saw for this இந்த industrialization concept நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா, இந்த moth butterfly concept. இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஃபிட்டா இருந்தா மட்டும்தான் you will be able to survive. Yes. Next one பாத்தீங்கன்னா we have this overproduction, limited natural எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம். So first let us talk about this Hugo D virus. இந்த பேர் நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டிருக்குமா? Have we come across this term Hugo D virus? கேள்விப்பட்டிருப்போம், கண்டிப்பா பயாலஜி படிக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருப்போம். எங்க கேள்விப்பட்டோம், எங்கம்மா கேள்விப்பட்டோம்? ஐ திங்க் நம்ம டாபிக்ல கூட பார்த்தோம், ப்ரீவியஸ் டாபிக்ல we learn. Yes, எங்க பார்த்தோம், மியூட்டேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல you would have come across this term, mutational theory நம்ம எல்லாம் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா, அதுல வந்து படிச்சிருப்போம். So which means இவர் வந்து he conducted some experiments on primrose, evening primrose அப்படின்னு சொன்னோம். இது primroseக்கு இன்னொரு பேரு we call them as Oinothera lamarickiana. எங்கன்னா வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க, because these terms and all examல I mean கேட்க சான்சஸ் இருக்கும். So which means he believed that evolution takes place through mutation but not by minor variation. எதனால மியூட்டேஷன் நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, சாரி எவல்யூஷன் நடக்குதுன்னா மியூட்டேஷனால மட்டும்தாமே தவிர ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்னால கிடையாது அப்படின்றத வந்து அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணார். எது மூலமானா இந்த ரோஸ், இந்த ஒரு ஃப்ளவர் ஈவினிங் பிரைம்ரோஸை வச்சு he conclude an experiment. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, I'll move on. Shall I move on? Yes. சரி, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பீட்டில்ஸோட கான்செப்ட் தான் similar to the concept of what we learned for the butterflies. நம்ம butterfly concept பார்த்தோம் பாத்தீங்களா. So இதுல என்ன பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, in population are stable and is constant from generation to generation in the absence of disturbing factors. So என்ன அர்த்தம், ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டருமே தொல்லை பண்ணாம ப்ரீடர்ஸ்லாம் கம்மியா இருந்தா they will keep on evolving. இது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ப்ரீடர்ஸ் ஜாஸ்தியா, அதாவது சொல்ல பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருந்தா what will happen, அந்த பர்டிகுலர் ஜெனரேஷனுமே அப்படியே வந்து அழிஞ்சு போற மாதிரி தான் இருக்கும். அதான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை இந்த பாத் கேஸ்லயுமே வந்து பார்த்தோம். ஒயிட் வந்து லைக்கன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் they will be like they were able to survive. அந்த லைக்கன்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் போயிடுச்சு, ட்ரீஸ் ஃபுல்லாமே பிளாக் ஆயிடுச்சு. அட் லாஸ்ட் வாட் ஹேப்பன், ஒயிட் பட்டர்ஃப்ளை மாத் பட்டர்ஃப்ளை சர்வை பண்ணவே முடியல. பட் இன்ஸ்டெட் ஆச்சு பிளாக் வந்து they will be able to survive. அதான் வந்து they have given. So with this I'll stop. So இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll continue. இது நான் வந்து இந்த ஹார்டி வெயின்மெக் பிரின்சிபல் also I'll continue in the next class. நான் என்ன பண்ணேன், I'll give you a PDF now. PDF வந்து நான் class like within 5 to 10 minutes I'll post it in the group. நான் groupல post பண்ண like previous of we saw for microorganisms lesson இருக்கு இல்லையா, அதையும் இதையும் நான் include பண்ணிட்டு ஒரு PDF நான் post பண்றேன். Do it by yourself and I'll post the solution by tomorrow morning. சரியா? Thank you so much ma.